Hi, I am Judhajit, a student of English Department, Samsundur College. Good morning to all of you, and a special thanks for my department for this amazing effort. It's our little try to celebrate this year's Nozrul Jayanti in a different style using internet facility and obviously maintaining social distance. Nozrul Jayanti is the birthday of Kazi Nazrul Islam, the national poet of Bangladesh. The day is organized and celebrated by various schools, colleges, universities of Bengal, and also celebrated by Bengalis around the whole world as a tribute to Nazrul and his works. Kazi Nazrul, who later became famous as the rebel poet, was born on 25th May 1899 at the village Churulia, Bardhaman, in the then undivided Bengal. His poetry, music, philosophies, and revolutionary views influenced the literary world of Bangladesh as well as Bengali literature. Nazrul wrote poetry of love and freedom, but also condemned and oppression and bigotry through his writings. His vision for both India and Bangladesh increased his popularity in both countries, being named the national poet of Bangladesh and being remembered and honored fondly in India. He criticized the British Raj and called revolution through his poetic works such as Bidrohi, the Rebel, Bhanger Gun, the Songs of Destruction, as well as his publication of Dhumketu, the Comet. He followed up by writing Proloylas and his first anthology of poems, the Ognivina, in 1922, which enjoyed commercial and critical success. He also published a volume of short stories named Bathar Dan and Jugobani, an anthology of essays. His songwriting abilities allowed him to compose approximately 3,000 songs. Sadly, 1942, he started suffering from Pick's disease. The outspoken poet and activist for freedom passed away in Dhaka in 1976 at the age of 77. Thank you. Thank you, all of you. And now I am requesting Tania to introduce the next participants and to continue the program in a further process. নমস্কার, আপনাদের সকলকে জানাই নজরুল জয়ন্তী প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। অসংখ্য ধন্যবাদ ইউধাজিৎকে। এরপরে আপনাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করতে আসছে শ্রেয়া। তারপরে আপনাদের সামনে আসছে আজকের এই বিশেষ দিন সম্পর্কে একটা ছোট্ট বক্তৃতা রাখতে অনিমেষ। তারপরে আপনাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের সঙ্গীতা ম্যাম। अलगा करो गो खपार बांधुन दिल वही मेरा फंस गई दिल वही मेरा फंस गई अलगा करो गो खपार बांधुन दिल वही मेरा फंस गई
আজ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়ার জন্য আমি তার সম্বন্ধে কিছু কথা বলব। বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভা ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। নাটক, গান, উপন্যাস, সাহিত্যের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তিনি অবাধ বিচরণ করেছেন। এছাড়াও তিনি গান লিখতেন, গান গাইতেন এবং সুরও দিতেন। পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতা করেছেন এবং অনেক আন্দোলন করেছেন রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য। কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার জন্য তিনি বিদ্রোহী কবি নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। এই বিদ্রোহী কবি 1899 সালের 24শে মে এবং বাংলার 1306 বঙ্গাব্দের 11ই জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিলেন কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতা ছিলেন জাহেদা খাতুন। তিনি জন্মসূত্রে বাঙালি হলেও পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি হন। তার কাব্য রচনা বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ দুই বাংলাতেই সমানভাবে সমাদৃত। তার ছোটবেলায় ডাকনাম ছিল দুখু মিয়া। সেই ডাকনামই ভবিষ্যৎকালে তার সাহিত্য জগতে ছদ্মনাম হয়ে ওঠে। তিনি শুধুমাত্র মুসলিম ধর্মগ্রন্থই অধ্যয়ন করেননি, সাথে সাথে তিনি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, হিন্দু পুরাণ অধ্যয়ন করেছেন। তিনি সমস্ত ধর্মকেই সমানভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কোনো ধর্মকে ছোট কিংবা কোনো ধর্মকে বড় বলে মনে করতেন না। তার লেখা দুই অমর লাইন, আমরা এক পেন্টে প্রীতিকুশু হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ। এই দুটি লাইনের মধ্যে তিনি হিন্দু ও মুসলিমকে একই সূত্রে বলেছেন। তিনি মুসলিম হলেও তার সমস্ত ধর্মের প্রতি সমান সমান শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নাট্যদলে থাকাকালীন অনেক লোকসঙ্গীত রচনা করেছেন। তিনি হিন্দু দেবী কালীকে নিয়ে অনেক শ্যামাসঙ্গীত লিখেছেন, যার জন্য তাকে অনেক মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ কাফের পর্যন্ত বলেছেন। এরপর 1917 সালের শেষ দিক থেকে 1920 সাল পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যদলে যোগ দেন এবং সেখানে সেনায় কাজ করেন, কিন্তু সেখানে তার সাহিত্য চর্চা বন্ধ থাকেনি। এরপর তিনি 1920 সালে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং সাথে সাথে একই সাথে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যিকতাকে মন দেন। এরপর তিনি কমলা দেবীকে বিবাহ করেন ভালোবেসে। তাদের 4 সন্তান ছিল। তিনি সেই 4 সন্তানের নাম লিখেছেন বাঙালি এবং আরবি ভাষার সমন্বয়ে। তিনি বারবার চেয়েছেন হিন্দু ও মুসলিমকে একই সাথে যুক্ত, সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। 1942 সালের পর তিনি তার বাক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং তিনি তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের অনুমোদন নিয়ে তেনাকে সপরিবারে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। সেখানে তার বাকি জীবনটা তার সেখানেই কাটে, বাংলাদেশে তিনি থেকে যান। 1976 সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে স্বাধীন নাগরিকতা দেন এবং তার পরিবারকে। এরপর
কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা দিন দিন যেন খারাপ হতে থাকে। অবশেষে এই বছরই 1976 সালের 29শে আগস্ট এবং বাংলার 1383 বঙ্গাব্দের 12ই ভাদ্র বাংলাদেশে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি অনেক রোগাভোগ করেছেন, তারপর পরলোক গমন করেছেন। ভাগ্যবান যে আমি তার জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে পেরেছি এবং আমি তার জেলাতে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি এই কথাগুলি বলে আমি আমার ছোট্ট বক্তৃতা সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ সবাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই খুব 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 ভালো থাকবে। বিরাট
অসংখ্য ধন্যবাদ অনিমেষ এবং শ্রেয়া এবং সঙ্গীতা ম্যামকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। এরপরে আপনাদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করতে আসছে দিশারি দাস। তারপরে আপনাদের সামনে কবিতা আবৃত্তি করতে আসছে সুফিয়া নুরিন। এরপরে আপনাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করতে আসছে রনিতা কুন্ডু। আমার আপনার চেয়ে আপন যেজন খুঁজি তারে আমি আপনায়। আমার আপনার চেয়ে আপন যেজন খুঁজি তারে আমি আপনায়। আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি, শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি। আমার পিয়াসী বাসনায় আমায় আপনার চেয়ে আপন যেজন খুঁজি তারে আমি আপনায়। আমারি মনের আকাশে আকাশে কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে, কবু সে চকর সুধা চোরাশে, কবু সে চকর সুধা চোরাশে। নিশীথে স্বপনে ছড়ায় আমার, ছড়ায় আমার আপনার চেয়ে আপন জীবন খুঁজি তারে আমি আপনায়।
নমস্কার, আমি শ্যামসুন্দর কলেজের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী সুফিয়া আপনাদের আজ কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে একটি কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছি। আর আজ পবিত্র ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রাজভিখারি, কাজী নজরুল ইসলাম। কোনো ঘর ছাড়া বিবাগীর বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি, ওগো চির বৈরাগী, দাঁড়ালে ক্ষুধায় তব কাঞ্চন কমল কানন ত্যাগী, ওগো চির বৈরাগী, ছিলে ঘুম ঘোরে রাজার দুলাল, জানিতে না কেশে পথের কাঙাল, ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি, তুমি সুধার দেবতা, ক্ষুধা ক্ষুধা বলে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি, ওগো চির বৈরাগী, আঙিয়া তোমার নীলে বেদনার গৈরিক রঙে রেঙে, মোহ ঘুম পড়ি উঠিল শিহরি চমকিয়া ঘুম ভেঙে, জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী, রাজ দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী, সোনার অঙ্গ পথের ধুলায় বেদনার দাগে দাগি, কে গো নারায়ণ নবরূপে এলে নিখিল বেদনা ভাগী, ওগো চির বৈরাগী, দেহি ভবতি ভিক্ষাম বলে দাঁড়ালে রাজভিখারি, খুলিল না দ্বার পেল না ভিখা, দাঁড়ে দাঁড়ে ভয়ে দাঁড়ি, বলিলে দেবে না, লহ তবে দান, ভিক্ষা পূর্ণ আমারে প্রাণ, দিল না ভিক্ষা নিল না দান, ফিরায়ে চলিলে যোগী, যে জীবন কেহ লইল না তাহা, মৃত্যু লইল মাগি। নমস্কার। আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, মালার ফুলে জড়িয়ে আছে করুণ অভিমান, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, মালার ফুলে জড়িয়ে আছে করুণ অভিমান, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান। চোখে মলিন কাজল লেখা, কণ্ঠে কাঁদে কুহুকিকা, চোখে মলিন কাজল লেখা, কণ্ঠে কাঁদে কুহুকিকা, কপলে যার অশ্রুরেখা, একা যাহার প্রাণ, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান। শাখায় ছিল কাঁটার বেদন, মালার সূচির জ্বালা, কণ্ঠে দিতে সাহস না পায় অভিশাপের মালা, শাখায় ছিল কাঁটার বেদন, মালার সূচির জ্বালা, কণ্ঠে দিতে সাহস না পায় অভিশাপের মালা, বিরহে যার প্রেমারতি, আঁধার লোকে অরুন্ধতী, বিরহে যার প্রেমারতি, আঁধার লোকে অরুন্ধতী, নাম না জানায় সেই তপতী, কার তরে প্রাণ, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, মালার ফুলে জড়িয়ে আছে করুণ অভিমান, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান, আমার গানের মালা আমি করব কারে দান। অসংখ্য ধন্যবাদ দিশারি, রনিতা এবং সুফিয়াকে। এরপরে আপনাদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করতে আসছে আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট সুপ্রীতি ম্যাম।
তারপরে আপনাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করতে আসছে স্নিগ্ধা। শ্যামদনে আমি মেঘ বরণা, মোর দৃষ্টিতে বৃষ্টি ঝরে ঝরনা। শ্যামদনে আমি মেঘ বরণা, মোর দৃষ্টিতে বৃষ্টি ঝরে ঝরনা। শ্যামদনে আমি মেঘ বরণা। অম্বরে জলদমৃ দঙ্গ বাজায়, কদমকে আয় বনডালা সাজায়। অম্বরে জলদমৃ দঙ্গ বাজায়, কদমকে আয় বনডালা সাজায়। হাসে সরষে কুসুম ধরা নিরাভরণা, হাসে সরষে কুসুম ধরা নিরাভরণা। মোর দৃষ্টিতে বৃষ্টি ঝরে ঝরনা। শ্যামদনে আমি মেঘ বরণা। বালি হাওয়ায় ওড়ে কালো কুন্তল, মারে সারি সারি রে রে সারে মামা রে পানি রে পানি রে পামা রে রে সা। বালি হাওয়ায় ওড়ে কালো কুন্তল, বিজলি ও মেঘ মুখে হাসি চোখে জল। রিমি ঝিমি নেচে যায় চলো চরণা, মোর দৃষ্টিতে বৃষ্টি ঝরে ঝরনা। শ্যামদনে আমি মেঘ বরণা। আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজি তারে আমি আপনায়। আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজি তারে আমি আপনায়। আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি, শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি। আমারও পিয়াসী বাসনায়, আমার আপনার চেয়ে আপন
তেজ ছোড়ায় আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন, খুঁজি তারে আমি আপনার। অসংখ্য ধন্যবাদ স্নিগ্ধা এবং সুতপা এত সুন্দর পারফরমেন্সের জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রীতি ম্যামকে এত সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করার জন্য। তো এর দ্বারা আজকের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।